एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे, यातायात नियमों का पालन नहीं करोगे तो यूं उठा के यूं लेके चला जाऊंगा। अगर हेलमेट नहीं लगाया, यातायात नियमों का पालन नहीं किया, उठा के ले जाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि मोटरसाइकिल कौन कौन चलाते हो? हाथ ऊंचा करो। ये सब चलाते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताना, हेलमेट कौन कौन लगाते हैं? हाँ, मैं चिखली में आया और मैंने बागड़ी दावीस गई है, क्योंकि जे तो ये भाषा बोलूंगा खरो, हेलमेट ने लगाड़ोगा माँ तो पूरी जाएगा, मैं थे कि खून निकली देगा ने जीवन दिला समाप्त થઈ जाएगा। आजकल તમને દીખ્યા હોય તો વાત કહું, आजकल राइडर आवे, राइडर खबर है? मोटरसाइकिल तुम बाइक चलावे मोरे उस नेशा नवी ने अणा माटे खाली બે ત્રણ ભાઈ વાગો બે આઈ કેટલો ઓછો દેખા અમિતાભ બચ્ચન પરતે ને અણા માटे ચાર જણા બેસે, ચાર જણા બેઈ ને ગાડી ચલાવે, અરે ચલાવે એટલે ચલાવો કોઈ નહીં, પણ દારૂ પીને ગાડી ચલાવે, दारू पिए, गुटखा खाए, विमल खाए, पेला सफेद सफेद दांत है, घटा कसट થઈ જાય કે ખામાં દાંત બી કાઢે ને એ તો આપણે હરમ આવી જાય। કોઈ નિયમનું પાલન નહીં है। મોટરસાઇકલ અબાર પરસો તરસો વિશ્વ આદિવાસી દિવસ હતો, અબાર એક રીલ આવી હતી ખબર હતી, એમને ઘુમાવતા જાય લઈને જાય ને પછી ગાડી ઊંચી કરી દે, જાઈને કી પડી પોળીને મેં વૈસે કઈ ગઈ જાઈને, એમ આપણે હીરો ને બનાય। ઘણા ઘણા હેલ્મેટ તો લઈ થી પણ આખરો હાથ મેલાલે या वाय लटकावी मिले, હું કરવા ખબર है? पुलिस वाला सब है के देखिए चालान बने एम કરીને, अरे चालान ही हुकरा बड़ी रही है। તમને ખબર है आजकल खूब आ बनना फूट दौड़ावा सब थकी વધારે આપણા રાજસ્થાन में सब थकी વધારે डूंगरपुर जिला में सड़क हादसे में मौत થઈ रही है। आना बल्ले चिराग भाई मेहता, આપણે चिराग भाई ने दी होंडा वाला અને એક પહેલ કરી है કે सबन આપણે हेलमेट વાટવાય और અણનો અન્યવું પડી है, પણ એ આપણે જીવ બચાવવા બદલે હણા બદલે આપણું જીવન બચાવવા બદલે हेलमेट વાટી રહ્યા है। અણાબાદ में અબાર કોઈ भी सोरो ने परीक्षा थे, एग्जाम थे, रोड माथे आना मैकेनिक बेवड़ा भाई હું કરવા કે સોરો એક્ઝામ થી કી વંચિત ને રહે કેને भी गाड़ी खराब થઈ જાય તો આ ચિરાગ ભાઈ આટલું પુણ્યનું કામ કરી રહ્યા છે। સાગવાડા આપણે દીપ હોલ્ટા વાળા એક બાર જોરદાર તાળી બજાવો એમને નામ દેખી। સરકાર તો અનામય કરી જ રહી है, પણ આપણે શું કરી રહ્યા? આપણે કોઈ નહીં કરતા। આ હેલ્મેટ આલ્યું ઘેર લઈ જઈને આળિયામ ગાલીને પૂજવાનું નહીં है। આપણે કે બી જો ચાબી ઉઠાવો એને પહેલે हेलमेट उठावવું હોય ને આ રહ્યા અમારા ચિરાગ ભાઈ, તાળી વગાડો। હું તો ખાલી નામનો યમરાજ હું, યમરાજ हम ઉપર આવે લેવા બદલે ના બસાવા બદલે તો ચિરાગ ભાઈ આપનો શું કહેવું है? એક યમરાજ હાથે ઉભા રહીને કોક વાત કરી દો તો મને ખબર પડે। आप सबसे निवेदन है मेरा कि आपके घर पे आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके घर वाले राह देखते हैं तो गाड़ी चलाओ तो धीरे चलाओ। और ज़्यादातर अपने बाइक वाले हैं वो बाइक चालक रोड के बीचों बीच चलाते हैं, तो उससे सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही है। और अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा दो ही जिले ऐसे हैं जिसमें 12 से 13 फीट चौड़ा रोड हो, कम से कम 12-15 फीट चौड़ा रोड होता है, उसके ऊपर भी बाइक से बाइक टकरा जाती है। तो वो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। रोड पे ट्रक से ट्रक या बाइक से कार टकरा जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन इतने चौड़े रोड पे बाइक से बाइक टकराती है सिर्फ अपने जिले में, तो वो क्यों हो रहा है? तो वो अपने सबको समझने की बात है। और हम कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
जनमानस और जन भावना के लिए हम ये जुड़े हैं और ये कार्य कर रहे हैं। इसमें हमको कोई प्रसिद्धि हासिल नहीं करनी है, खाली हम ये हमारा अभियान लेके चल रहे हैं। तो आप सब इसमें हमारी अगर बात मानोगे तो आपके परिवार आबाद रहेंगे और कुछ नहीं है। बराबर कह चिरागભાઈ, એક આપણે હેલ્મેટ ને લગાડો જે ફેરી આપણા વિમલ ગુટકરની વાત કરો, મારા સામે એવી ઘટના થઈ હતી કે સાગવાડા મેં સ્મૂથ આવી ગયો તો હું બાઇક લઈને ને મેં લગાડ્યું તો હેલ્મેટ ને મોરે વગર હેલ્મેટ વાળો તો ને પુંજાણા ને વિમલ ખાધી કે તાનસેન ખાધી કોઈ ખબર નહીં પડતી કે ચૂક્યો છડ દઈને આવીને પડ્યું મારા માથે। તે હેલ્મેટ નો કાચ બંધ હતો તેના માથે જ પડ્યું। તો એક આપને નિવેદન હે કે તમારે ગુટકા ખાવા હોય તો ખાઓ, ના કે તમે માનતા નહીં हो, કેમ કે આના માથે પૂરું વિજ્ઞાપન લખે તો કોઈ ખાવાથી કેન્સર થાય ને એવી પ્રકારની બીમારી હતી તો ખાઈ રહ્યા। આજે આપણે ખાંગા કાલે આપણે 100 રૂપિયા ખાएंगा તે આપણે પીડી દર પીડી ચાલતું જ रहेगा। એટલે આવી ચીજે ખાવી નહીં, નશા કોઈ પ્રકારનો નહીં કરવો, દારૂ નહીં પીવો है। और ખાસ કરીને આજે હેલ્મેટ है, हेलमेट આપણને લગાડવું જરૂરી है। आज से कि कौन-कौन हेलमेट લગાડોગા જે કે હાથ ઊંચો કરો, જાણી જાણીને કે હાસો તો આપણે મોકાઓ હિસાબ કેવા લાગો। આજે હું એટલે તમારું નામ લઈ લો તે દીધે। આજે હું કમલેશ બામણિયા તમારું તે નામ લઈ લો। એક શપથ લઈને જ આए, બોલો શપથ લઈને જ કે કારે बगैर हेलमेट गाड़ी लेने नहीं निकलूंगा, बोलो ने बगैर हेलमेट बगैर नहीं निकलूंगा, बोलो हेलमेट बगैर नहीं निकलूंगा ने अगर निकलिस गया, बोलो अगर हमें निकलिस गया तो हमारे जीतना होगा। इधर दांत काढ़ी ऊपर यार देखो, आधे दांत काढ़ी रहा काले આપણે બેઠા એને કિને બી રોગાન દાડો આવી શકે, કેમ કે આપણે આંખથી નીકળ ને મોરે હું થાય આપણે કેને ખબર નહીં है ને। अगर सड़क हादसा થઈ જાય કે એકા એક સોરો હે અને अगर એ મરી ગયો તો ભાઈ અને માં-બાપ તો જીવતે જીવે મરી જાય। તો આપણે થોડુંક આપણે ધ્યાન રાખવું। આપણે પેલો હું કહેવાય હેર સ્ટાઈલ આપણે બાળવી નહીં કે નહીં। આપણે હેલ્મેટ કાઢી નાખીને બસ અહીં પછી પાલ ઓળી નાખશું, અસલ તમે હીરો દેખાઈ રહ્યા। જીવતા રોગા તો હીરો ને મરી ગયા તો પછી ફૂલની માળા સડી જાય માથે ને। આપણે કાર લઈને ફરો કે કાર લઈને भी ચલાવે તો કાર ગાડી में આપણે सीट बेल्ट लगाड़વું જરૂરી है અને ઓવર સ્પીડ ને હેડવું है। सीट बेल्ट अगर नहीं लगाड़ोगा तो શું થાયगा अगर सीट बेल्ट नहीं लगाड़ोगा कि एक्सीडेंट થઈ ગયો તે પેલો મેં દેખી પેલો એર બેગ है कि इनने खुलेगा नहीं, तो એટલે सीट बेल्ट लगाड़વો જરૂરી है ને। આમે એક ફેરી બીજી વાત કેને કને ગાડીએ ની ઈ હું કરેગા આપણે જો कि टेम्पो में है के टेम्पा में 5 के 100 जण भाई पण ई टेम्पा वाળો हेती पूरी गाड़ी बस तो એટલું પેલો કરી દે। टेम्पो तो देखा है આપણે સલાબા વાળો है के ई એને ખાલી બે આંખે દેખાય ને કે હાદસો થઈ ગયો કે હેત તો એક હાથ્યો પાકડો નીકળી જાય। એટલે ઓવરલોડિંગ ને જાવું હોય, પેલા તો પૈસા કમાવાય ને આપણે તો જીવી ગયા કે આપણે નામને કાટતા થઈ જાય। तो नियम थकी हेड़વું है ने नियम थकी नहीं हटोगा तो यमराज आप सिकली में 15-20 दाड़ों दी आयस रहूंगा ने जे नियम ने रखेगा के એને ઘરે જાઈને આખી રાત હું હુવા ન દઉંगा, લાંબી હોયલી ગોબુંगा કેમ કે લે ભાઈ એમ કરીને। तो આપણે यमराज का ये ध्यान में રાખવું है और पुलिस प्रशासन जे करके ई और बीजो આપણે जन सहयोग जे भी મળે ने આપણે કોણે भी આપણને હાસી વાત કે या अच्छी बात के તેને આપણે ગ્રહણ કરવી है ને। તો આપણે એમ કહેવું ભાઈ હેલ્મેટ કેમ ન લગાવે છે, જા ભાઈ જા તું તારે કામ કર એવું નહીં કહેવું है, ठीक है। यातायात नियमों का पालन करोगा बात अरे मो आए सिकली में रहूं के जाऊं मारे घरे जाऊं ए ध्यान रखो भाई, सब जना ध्यान रखो।